वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशनल हब मरमर छात्र छात्री आज भिडिओत आम आलोचना करिम मरिगाँव जिलार सोशियल साइंसर क्वेश्चन पेपार तुम्हारे जिलात जो सोशियल साइंसर एग्जाम हो जा ना इते जो क्वेश्चन आछे সেই क्वेश्चनबोर तुम्हारे कारण खूब इम्पर्टेन्ट है मरमर छात्र छात्री तुम्हारे सहाय करार कारण व्हाट्सएप ग्रुप बनवा तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुपत जॉइन हुआ व्हाट्सएप ग्रुपर जी लिंक आछे हेतु मैं कमेंट सेक्शनत दी दिसो मरमर छात्र छात्री चावा केनेकुवा धৰণৰ प्रश्न आहिছে यारे जिकेटा प्रश्न आहिছে गोटेकेटा प्रश्न तुमार निउ पैटार्नर है बहुत प्रश्न तुमार लजिकल प्रश्न आछे गतिके तुमालोके भिडिओটো प्रथমৰ পৰা हेकলৈকে চাবা बहुत इम्पर्टेन्ट है तुमालोকৰ जिलात यार পৰা क्वेश्चन कमन आहिব तुमालोके যদি कन्सेप्शन क्लियर करा एक नम्बर क्वेश्चनत কৈছে बंग विभाजन कोनजन भाइसरयर आलमत संगठित হৈছিল एটো तुमालोके সকলে জানা लॉर्ड कार्जনৰ সময়ত হয়নে 1906 হৈছিল एটো तारपिছত 2 नम्बर प्रश्नটো छ एটো তোমাৰ ইন্টেলেকচুৱেল क्वेश्चन छ एটো তোমালোকৰ বুকত प्रश्न নাই তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহলে হেইটো আনসার কৰিব পাৰিবা এতে ছ কি কৈছে এজন কৃষকে 10 বছৰ ধৰি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ফসল পাইছে কিন্তু পিছত মাটিৰ উৰ্বৰতা হ্ৰাস কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কৃষকজনে কেনে ধৰণৰ সংৰক্ষণ প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি এই সমস্যা প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন এতে সব प्रथम 10 বছৰতো ভাল হৈছে তাৰ পিছত তোমাৰ মাটিৰ যেটো উৰ্বৰতা হেতু নষ্ট হৈছে কিন্তু উৎপাদন ভাল হৈছে কিহৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে উৎপাদন ভাল হয় কিন্তু মাটিৰ গুণাগুণ নষ্ট হয় তো মাটিৰ গুণাগুণক ঘূৰাই আনিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব জৈৱ সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটো সি অপশনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন হ'ব 3 नम्बर क्वेश्चन तो 3 नम्बर क्वेश्चन तुमार की কৈছে प्रतीकी मुद्रा माने কি प्रतीकी मुद्रा হেবোৰক কোৱা হয় যিবোৰৰ লিখিত মুদ্ৰা লিখিত মূল্য বেছি হয় অন্তৰ্নিহিত মুদ্ৰাৰ তুলনাত তো বি অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব 4 नम्बर क्वेश्चन তো এটো তোমাৰ ম্যাচ দা ফলোইং দিছে এতে এভাৰেষ্ট শৃংগটো তোমাৰ হিমালয় পৰ্বতমালাৰ হয় এটো মিলিব তোমাৰ সিৰ লগত এটো তোমালোকে অপশন চাই তোমালোকে মিলাব পাৰা तो तुमार एक नम्बर तो सिर लगत आहिब गतिके तुमार याते 1 नम्बर डी नम्बर और बी नम्बर तो तेने कैंसिल हो गल तो बाकी डी नम्बरे आछे तो डी ऑप्शनटे करेक्ट हबो 2 नम्बरत आछे तुमार गडिन अस्टिन तो होइसे तुमार एटु काराकोराम पर्वतमाला पामिर मालभूमि होइसे तुमार एटु पृथ्वीर आटाइतকৈ उच्चतम मालभूमि और इउराइल पर्वतमाला होइसे एशियार पश्चिम हिमा गतिके एटु की हबो डी ऑप्शनটো करेक्ट ऑप्शन हबो यारे तार पिछर प्रश्नটো ছ এটো 5 নম্বৰ क्वेश्चनটো তোমাৰ কি কৈছে এতে ইউৰোপ এছিয়াৰ পৰা কোনটো ভূ-প্ৰাকৃতিক অৱয়বে পৃথক কৰিছে হেটো আমাক খুদিছে তো এটো হ'ব ইউৰাইল নদী ডি অপশন কারেক্ট হ'ব তার পিছত 6 নম্বৰ क्वेश्चनটো কি কৈছে ছ প্ৰস্তাৱনা কিয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি কোৱা হয় কাৰণ তাতে সংবিধানৰ আদৰ্শ দৰ্শন আৰু লক্ষ্য বৰ্ণনা কৰা হৈছে এৰে ডি অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব 7 नम्बर क्वेश्चन तो बंग विभाजनर अंतर्निहित उद्देश्य कि आछिल एटो हिंदू मुसलमानर मजत एकता भांगा एटो तुमार बी ऑप्शन तो करेक्ट हबो 8 नम्बर क्वेश्चन तो एटो एसार्शन रिजनिंगर प्रश्न है याते तुमार एसार्शन रिजनिंग खिनि तुमालोके भालदरे चाबा याते तुमार की কৈছে द्वितीय वृत्तिये प्राकृतिक सम्पदक व्यवहारर योग्य रूपत परिवर्तन करे एटो तो करेक्ट है माने प्राकृतिक सम्पदসমূह विभिन्न धৰণৰ टेक्नोलॉजी यूज কৰি হেবু ডেভেলপ কৰিলে হেতু তোমাৰ দ্বিতীয় বৃত্তি হয় গতিকে তোমাৰ কিন্তু প্ৰাকৃতিক সম্পদ হ'ব লাগিব এই কথাটো মনত ৰাখিবা তো এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় উদ্যোগ আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য দ্বিতীয় বৃত্তি তোমাৰ কি হয় উদাহৰণ হয় গতিকে এটো তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট হ'ব গতিকে দুটা কারেক্ট হ'ব এ আৰু আৰ দুটা সত্য হ'ব আৰু তোমাৰ আৰ এর শুদ্ধ ব্যাখ্যা হ'ব ইয়াৰে তোমাৰ কি হ'ব ডি ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हम और आम छात्र छात्री कोनोबाटो ऑप्शन भूल देखा पाले तुम्हारे कमेंट सेक्शनत जनाबा मैं हेखिनि करेक्ट कर दी दिम 9 नम्बर क्वेश्चन कि कैसे अरण्य और असम विज्ञान समितिर दरे बेसरकारी संगठনৰ भूमिका कि हेतु परिवेश सुरक्षा और जैव वैचित्र संरक्षण करार कारण दायबद्ध থাকে एरे डी ऑप्शन तो करेक्ट हम 10 नम्बर क्वेश्चन कि कैसे भारतवर्षर संविधाने धर्मनिरपेक्ष आख्या दिया নহলে তেতিয়াহলে কেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি তোমাৰ হলেহেতেন এতে তোমাৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ যদি নহয় তেতিয়াহলে কি হ'ব যিকোনো এটা সরকারি ধর্ম হিসাবে পালন কৰা হলেহেতেন এর বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব তার পিছত তোমাৰ 11 নম্বৰ क्वेश्चनটো এটো ম্যাচ দা ফলোইং দিছে 11 নম্বৰটো তোমাৰ কি কৈছে এতে ৰিজলি পেপাৰটো তোমাৰ
কাৰ লগত জড়িত হৈ আছিল এইটো স্বৰাষ্ট্ৰ সচিব প্ৰস্তাৱ 1903 16 অক্টোবৰ 1906 এইটো আছিল বংগ বিভাজন কাৰ্যকৰী কৰা তাৰিখ এন্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰ আছিল তোমাৰ বংগ প্ৰদেশৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ আৰু ঢাকা আছিল তোমাৰ পূৰ্ববংগ আৰু অসমৰ ৰাজধানী গতিকে ইয়াৰে তোমাৰ কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ইয়াৰে তাৰপিছত 12 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা 12 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে এতে বংগৰ সৰ্বনাশ নামৰ নিবন্ধটো প্ৰকাশ পোৱা সঞ্জীৱনী পত্ৰিকাখনৰ সম্পাদক কোন আছিল এটা চা সঞ্জীৱনী পত্ৰখন তোমাৰ বংগৰ সৰ্বনাশ বুলি আখ্যা কৰা হৈছিল আৰু এটোৰ তোমাৰ সম্পাদক আছিল কৃষ্ণ কুমাৰ মিত্ৰ এটো বি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এটা ৰিকমেন্ড কৰিম এটা হৈছে তোমাৰ কামৰূপ মেট্ৰৰ যিখন কোৱেশ্চন পেপাৰ আছে সেইখন চাবা লগতে কাছাৰখন চাবা কাছাৰ জিলাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন চাবা তাতে মই 100% সকলো কোৱেশ্চন মই আলোচনা কৰিছো 100% তথ্যৰ সহায়ত মই আলোচনা কৰিছো তাতে এইবোৰ কোৱেশ্চন আহিছে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাছাৰ জিলাৰ কোৱেশ্চন পেপাৰখন 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 13 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো মিলাবলৈ দিছে মুদ্ৰাৰ লগত এটো মিলাব দিছে চোৱা এটো তোমাৰ এ নম্বৰত আছে কলা মুদ্ৰা মানে কি আয়কৰ ফাঁকি দিয়া অৰ্থাৎ 1 টু মিলিব বিৰ লগত মিলিব গতিকে এটোতো নহব 2 নম্বৰটো চোৱা কৈছে তপত মুদ্ৰা হৈছে তোমাৰ আৰ্থ সামাজিক অস্থিৰতাৰ বাবে বিদেশলৈ ওলাই যোৱা মুদ্ৰা গতিকে তোমাৰ এটো 2 নম্বৰটো মিলিব এৰ লগত ইয়াতে চোৱা 2 নম্বৰটো আছে চিৰ লগত গতিকে এটো নহয় হয়নে তাৰপিছত 3 নম্বৰ হৈছে সংকুচিত মুদ্ৰা হৈছে সুদৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা মুদ্ৰা এনে 3 নম্বৰটো আহিব চিৰ লগত 3 নম্বৰটো সি ইয়াতে আছে তো ডি তো তোমাৰ এটোৰ লগত মিলিব গতিকে আমাৰ এ নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব আদেশী মুদ্ৰা মানে চৰকাৰী ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল মুদ্ৰা তাৰপিছত প্ৰশ্নটো চোৱা ইয়াতে তোমাৰ 14 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমাৰ কি কৈছে ধৰি লোৱা স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত তুমি বংগৰ এজন ছাত্ৰ আন্দোলনৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই তুমি কি প্ৰতিকি পদক্ষেপ হাতত ললাহেঁতেন এটা কিছু স্বদেশী আন্দোলনত আমাৰ বিশেষকৈ কি কৰা হৈছিল স্বদেশী আন্দোলনত বিভিন্ন ধৰণৰ আহ্বান কৰা হৈছিল চৰকাৰী স্কুলৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতে তোমাৰ কি যোগদান কৰিছিল তো তোমাৰ বংগৰ একত্ৰীকৰণ নোহোৱালৈকে খালি ভৰিৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱা এটো বি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 15 নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে সো তলৰ কোনবোৰ অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ বিশেষ শাখা অৰ্থনৈতিক ভূগোলৰ আছিল কৃষি ভূগোল ঔদ্যোগিক ভূগোল সম্পদ ভূগোল আৰু পৰিবহন ভূগোল ৰাজনৈতিক ভূগোলটো এটো পলিটিক্যাল সায়েন্সৰ পাৰ্ট হয় এটো হৈছে তোমাৰ জিওগ্ৰাফিৰ পাৰ্ট গতিকে 1 2 3 and 4 হ'ব 1 2 3 4 এটো এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 16 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে সাধাৰণ গ্ৰহণযোগ্যতা আৰু যিকোনো সামগ্ৰী হল মুদ্ৰা এই সংজ্ঞা তোমাৰ কোনে দিছিল এই সংজ্ঞা দিছিল তোমাৰ ক্ৰাউথাৰে দিছিল এটো ডি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা এছাৰশন ৰিজনিংৰ প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে কি কৈছে এছাৰশনত কৈছে স্বদেশী আন্দোলনৰ ফলত বেংগল কেমিকেলছ লক্ষ্মী ভাণ্ডাৰ আদি জাতীয় উদ্যোগ স্থাপিত হৈছিল এটো কাৰেক্ট হয় বিদেশী সামগ্ৰী বৰ্জন কৰাৰ ফলত দেশীয় সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছিল এটো কাৰেক্ট হয় আৰু যেহেতু তোমাৰ দেশীয় সামগ্ৰীৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছিল সেই কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ডাঙৰ উদ্যোগ হেবোৰ তোমাৰ কি কৰিছিল প্ৰস্তুত কৰিছিল গতিকে এছাৰশন আৰু ৰিজন দুইটা শুদ্ধ হ'ব লগতে ৰিজনটো এছাৰশনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যাও হ'ব দ্যাট মিন্স এ অপশ্যন উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 18 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ পুৰণি কেন্দ্ৰীয় বেংক কোনটো হয় এটো সুইডেনৰ ৰিস্ক বেংক এ অপশ্যন উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন ওকে আফটাৰ দ্যাট 19 কোৱেশ্চনস ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ পূৰ্বে কোনখন আইনৰ জৰিয়তে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মানে কি ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্ট আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এটো ভাৰত চৰকাৰ আইন হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এটো সি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এটো মনত ৰাখিবা এটো কিন্তু পৰীক্ষাত আহে যে ভাৰত চৰকাৰ আইন তোমাৰ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল এটো 1935 ত তাৰ পিছত এটো মিলাবলৈ দিছে 20 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ইয়াতে কৈছে তোমাৰ নিষ্ক্ৰিয় সামগ্ৰী কোনবোৰক কয় নিষ্ক্ৰিয় সামগ্ৰী কাৰ্যক্ষম আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য নহয় এটো তোমাৰ আহিব শক্তিৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগৰ কয়লা তাৰ পিছত প্ৰতিৰোধক মানে কি অনুৰ্বৰ যেনে অনুৰ্বৰ মাটি প্ৰতিৰোধক হয় সম্পত্তি আমি কাক কম ঘৰ যন্ত্ৰপাতি এইবোৰ আৰু সম্পদ হ'ব কাৰ্যক্ষম আৰু ব্যৱহাৰযোগ্য বস্তু গতিকে তোমাৰ 1 2 বিৰ লগত মিলিব
তাৰপিছত 2 নম্বৰটো এৰ লগত মিলিব 3 নম্বৰটো ডিৰ লগত মিলিব এইটো চোৱা সি অপশ্যনটোৰ লগত মিলি আছে গতিকে সি অপশ্যনটো কি হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 21 নম্বৰ কোৱেশ্যনত কৈছে গান্ধীয়ে খিলাফত আন্দোলনৰ সমৰ্থন কিয় কৰিছিল হিন্দু মুছলমানসকলক একত্ৰিত কৰিবলৈ বংগ বিভাজনে যেহেতু তোমাৰ হিন্দু মুছলমানক ভাঙিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল তো সেই সাপেক্ষে গান্ধীয়ে খিলাফত আন্দোলন সমৰ্থন কৰিছিল যাতে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত ভেদাভেদ নাহে তো সি অপশ্যন উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন 22 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ কোনটো ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য নহয় আমাৰ যেটো ফেডাৰেল গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আছিল হেতু কিন্তু কি নাছিল এটো তোমাৰ ডুৱেল সিটিজেনশিপ নাছিল এটো সি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব কিন্তু তোমাৰ আমেৰিকাত আছে এটো আমেৰিকা বা ইউএছ যিবোৰ কান্ট্ৰি আছে হেবোৰৰ ডুৱেল সিটিজেনশিপ আছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক এটা ইনফৰমেশন দিও তোমালোকে যদি আজমল সুপাৰ 40 কাৰণে যদি তোমালোকে প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচাৰিছা তেতিয়াহলে প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিবা তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা WhatsApp গ্ৰুপৰ যেটো লিংক আছে হেতু মই কমেন্ট সেকশন আৰু ডেসক্ৰিপচন দুটাতে দি দিছো তোমালোকে WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন হোৱা 23 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাই ইয়াতে এছাৰশন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্যনছ দিছে এছাৰশন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা দাবী ভাৰতত সাইমন কমিশন বৰ্জন কৰা হৈছিল এটো কাৰেক্ট হয় এটো বৰ্জন কৰা হৈছিল কিহৰ কাৰণে বৰ্জন কৰা হৈছিল কাৰণ তোমাৰ যেটো সাইমন কমিশন গঠন কৰা হৈছিল সাইমন কমিশনত আমাৰ এজনো ভাৰতীয় মানুহ নাছিল কেৱল ইংৰাজীৰ মানুহ আছিল সেই কাৰণে সাইমন কমিশনটো বৰ্জন কৰা হৈছিল কাৰেক্ট হয় আৰু সাইমন কমিশন ঘূৰি যোৱা ধুনিৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় গতিকে এই নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব এ এণ্ড আৰ both true and r is the correct explanation of a অপশ্যন will be correct option 24 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা 24 নম্বৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে এটা 1930 সনত গান্ধীয়ে ব্ৰিটিছৰ ওপৰত উত্থাপন কৰা 11টা দাবীৰ ভিতৰত তলৰ কোনকেইটা দাবী অন্তৰ্ভুক্ত আছিল তো লোন বন্ধ কৰাটো আছিল স্বাধীনতা নাছিল তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা নাছিল আৰু তোমাৰ আছিল মাটিৰ খাজনাৰ পৰিমাণ হ্ৰাস কৰা এটো 1 and 3 কাৰেক্ট হ'ব 1 and 3 দেন অপশ্যন সি উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন সি টু কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 25 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা এটো তোমাৰ কৃষি কাৰ্য মাছ ধৰা বনজ সম্পদ সংগ্ৰহ আৰু খনিজ সম্পদ সংগ্ৰহ কৰা কোন ধৰণৰ বৃত্তি হয় গতিকে এটা তোমাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয় গতিকে প্ৰাথমিক হ'ব প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত যিকোনো কাৰ্য কৰিলে তোমালোকে কবা যে হেতু প্ৰাথমিক কাৰ্য ঠিক আছে আৰু যদি তোমাৰ হে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হেবোৰ বেলেগ এটা সম্পদলৈ যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰে তেতিয়াহলে হেবোৰ দ্বিতীয়ক হয় আৰু হে ট্ৰান্সফাৰ কৰা সামগ্ৰীৰ ওপৰত যদি কোনোবাই নিৰ্ভৰ কৰে হেতু হৈছে তৃতীয়ক আৰু সেই বস্তুবোৰ যদি তোমাৰ বৈদেশিক পণ্য হিচাপে বা তোমাৰ হেতু বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপোর্ট ইম্পোর্টত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতু হ'ব তোমাৰ কি চতুৰ্থ বৃত্তি বুজি পাইছানে মনত ৰাখিবা গটেখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় 26 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা যদি কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত থাকে তেন্তে ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰ শক্তিশালী কৰিবলৈ তলৰ কোনটো পদক্ষেপ অধিক গ্ৰহণযোগ্যতা হ'ব তো তোমাৰ সংবিধানৰ জৰিয়তে ৰাজ্যসমূহক অধিক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰা এটো সি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰ পিছত 27 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ওচৰতে থকা নদীখনত বহুত পৰিমাণৰ উদ্যোগজনিত আৱৰ্জনা নিঃসৰণ কৰে এই সমস্যাটো কেনে ধৰণৰ সমস্যাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব পাৰি এতে চোৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগৰ কথা কৈছে তো ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হলে তো হেতু তোমাৰ নেশনাল বা ইন্টাৰনেশনাল কোনো কানেক্টিভিটি নাই গতিকে হেতু ৰিজনাল হ'ব ৰিজনাল প্ৰবলেম হ'ব অৰ্থাৎ স্থানীয় সমস্যা এটা তোমাৰ 1 নম্বৰ অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তো সি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব কেৱল 1 তাৰ পিছত প্ৰশ্নটো চোৱা 28 নম্বৰ কোৱেশ্যনত কি কৈছে 28 নম্বৰ কোৱেশ্যনত কৈছে গান্ধীয়ে দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেলত কি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কাৰণ কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ আৰু ভাৰতীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 29 নম্বৰটো চোৱা এটো ম্যাচ দা ফলোইং কোৱেশ্যনছ হয় ইয়াৰে তোমাৰ ভাৰতীয় আন্দোলন 1942 হৈছিল এটো তোমাৰ হৈছিল কৰিম কিংবা মৰিম স্লোগানটো দিয়া হৈছিল ইয়াতে গতিকে 1 নম্বৰটো মিলিব গৈ তোমাৰ 1 নম্বৰটো মিলিব গৈ সি নম্বৰ লগত 1 to 3 লগত মিলিব সো এতে এটো তো নাই এটো তো নাই এটো তো নাই এটা অপশনতে আছে ডি অপশনত আছে গতিকে ডি অপশনটো কারেক্ট হ'ব 2 নম্বৰটো আছে তোমাৰ গান্ধী আৰোহণ চুক্তি তোমাৰ এটো এৰ লগত মিলিব আৰু ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ তোমাৰ এটো দিল্লী চলো সত্যাগ্ৰহ আছিল আৰু ভাৰতীয় জাতীয় সেনা বাহিনী এটো তোমাৰ জাপান আৰু সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ লগত আছিল গতিকে এটো তোমাৰ ডি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব তাৰ পিছত 30 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চাই এছাৰশন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্যন হয় ইয়াতে তোমাৰ এছাৰশনে কি কৈছে এছাৰশনে কৈছে তোমাৰ ক্ৰিপছন মিছনে ভাৰতীয় নেতাসকলৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব পৰা নাছিল এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় তাৰ পিছত ৰিজনত কৈছে 1946 চনত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী এটলি ক্ৰিপছন মিছনক ভাৰতলৈ পঠাইছিল এটো তোমাৰ কি হয় মিছা হয়
গতিকে এছাৰশ্যনটো সঠিক আৰটো ভুল সি অপশ্যন উইল বি কাৰেক্ট অপশ্যন 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰাৰ আগতে তোমালোকক আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন দিওঁ তোমালোকৰ যদি সায়েন্সৰ সোশিয়াল সায়েন্সৰ মেথছৰ আৰু এছামিছৰ এই চাৰিটা সাবজেক্টৰ যদি চেপ্টাৰ ওয়াইজ নোটস লাগে চেপ্টাৰ ওয়াইজ নোটস যোৰ পৰা তোমালোকে 99% কুৱেশ্যন কমন পাবা কি পাবা তোমালোকে এমসিকিউ লগতে তোমাৰ ইনসাইট কুৱেশ্যন তাৰ লগতে তোমাৰ এক্সাৰসাইজৰ 100% সলিউশন তোমালোকে যদি লব বিচৰা তেতিয়া হলে 7002824673 এটো নম্বৰত তোমালোকে WhatsApp কৰিবা এটো মোৰ পাৰ্সোনাল WhatsApp নম্বৰ হয় তোমালোকে ইয়াতে WhatsApp কৰিবা এটো নম্বৰত WhatsApp কৰিলে তোমালোকে PDF খিনি পাই যাবা বহুতেই ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে তোমাৰ 100% কভাৰ কৰি নোটস খিনি বনোৱা হৈছে 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সব 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত প্ৰায় বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনকেইটা মণ্ডলৰ অন্তক্ৰিয়াৰ ফলত এটো ঘটনা ঘটে সব বানপানীটো জলমণ্ডলৰ কাৰণে হ'ব আৰু তোমাৰ খহনীয়াৰ সমস্যা মানে কি মাটিৰ লগত জড়িত অৰ্থাৎ স্থলমণ্ডল আৰু জলমণ্ডল এই নম্বৰ অপচনটো কাৰেক্ট হ'ব অসমত ডাক প্ৰথা কেতিয়া বিলুপ্ত কৰা হৈছিল 32 নম্বৰ এটো 1843 চনত কৰা হৈছিল এই নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব 33 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চ তোমাৰ কি কৈছে বায়ুমণ্ডলত স্বাভাৱিক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান পৰিমাণ থাকে এটো 0.035% সি অপচন কাৰেক্ট হ'ব 34 নম্বৰ চ নদী উপত্যকাসমূহত অৰ্থনৈতিকভাৱে বেছি উন্নত হোৱাৰ কাৰণ কি নদী উপত্যকা আচ্ছা নদীৰ ওপৰত তোমাৰ নদীৰ ওচৰত তোমাৰ মাটিখিনি বেছি হাৰুৱা হয় সেই কাৰণে তো এটো বি অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব 35 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো তোমাৰ কি কৈছে চ অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহে 1861 চনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কৃষক বিদ্ৰোহসমূহক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য কি আছিল তো কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য কি আছিল হেতু আমাক খুদিছে তো বিফল বিদ্ৰোহে ভৱিষ্যতে আন্দোলনক অনুপ্ৰাণিত কৰিব পাৰে কাৰেক্ট হয় অসমক জাতীয়বাদীৰ বিকাশ ঘটাইছিল এটো কাৰেক্ট হয় আৰু কৃষকে ভাল কৃষি নীতিৰ দাবী কৰিছিল এটো কাৰেক্ট হয় গতিকে তিনিটা কাৰেক্ট হ'ব তো সি অপচনটো আমাৰ কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব 36 নম্বৰটো ছয় এছাৰশ্যন ৰিজনিংৰ কোৱেশ্যনছ দিছে ইয়াতে এছাৰশ্যনত তোমাৰ কি কৈছে বিক্ষোভীয় অঞ্চলৰ পৰিৱেশ আৰু মেৰু অঞ্চলৰ পৰিৱেশতকৈ বেলেগ হয় এটো কাৰেক্ট হয় জলবায়ু উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ ভিন্নতাৰ বাবে এই পৰিৱেশ ভিন্ন হয় এটো তোমাৰ কি হয় কাৰেক্ট হয় গতিকে এছাৰশ্যন ৰিজন দুটা শুদ্ধ হ'ব লগতে ৰিজনটা এছাৰশ্যনৰ শুদ্ধ ব্যাখ্যাও হ'ব এ নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব 37 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা তলৰ কোনবোৰ কাৰণৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰিৱেশ দ্ৰুতভাৱে সলনি হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঔদ্যোগিকৰণ নগৰীকৰণ আৰু পৰিবহন আৰু যোগাযোগৰ বিস্তাৰ এটো গুটেকিটা হ'ব চাৰিটা হ'ব 1 2 3 4 এটো বি অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব তাৰ পিছত চোৱা 38 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো তোমাৰ কি কৈছে 38 নম্বৰত কৈছে তোমাৰ তলৰ কোনবোৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্য হৈছে তোমাৰ ডেভেলপমেন্ট কৰা আৰু তোমাৰ বৈদেশিক বিনিময় মুদ্ৰা ৰক্ষক এটো তোমাৰ এটো 1 2 এটো হ'ব 3 নম্বৰ এটো হ'ব 4 নম্বৰ না এটো 4 নম্বৰ হ'ব তো 2 আৰু 4 কাৰেক্ট হ'ব ইয়াতে তোমাৰ অপচনত এটো দিয়া নাই ইয়াৰে তোমাৰ 2 নম্বৰ আৰু 4 নম্বৰটো কাৰেক্ট হ'ব হা 39 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা এটো তোমাৰ মিলাবলৈ দিছে 39 নম্বৰটো ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে সম্বোধন কাছাৰী কাৰ লগত জড়িত আছিল উত্তৰ কাছাৰৰ বিদ্ৰোহ কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ আছিল তোমাৰ এটো 500 টকাৰ পেনশন বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া কোন আছিল বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আছিল তোমাৰ আন্দামানলৈ প্ৰেৰণ কৰা এজন মানুহ আৰু টিকেন্দ্ৰজিত আছিল মণিপুৰৰ বিদ্ৰোহৰ লগত জড়িত গতিকে তোমাৰ এটো তুমি যদি চাবলৈ যোৱা তেতিয়া হলে ইয়াৰে এ নম্বৰ অপচনটোৰ লগত মিলি আছে গতিকে এ নম্বৰ অপচনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপচন হ'ব 40 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা 40 নম্বৰত কৈছে দক্ষিণ গোলাৰ্ধত উত্তৰ গোলাৰ্ধত জনসংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণ কি কাৰণ উত্তৰ গোলাৰ্ধত তোমাৰ কি থাকে আর দক্ষিণ গোলার্ধত পানির পরিমাণ বেশি এই কারণে হ্যাঁ পানির পরিমাণ ইয়াতে স্থলভাগৰ পরিমাণ বেশি সরি এটো মানে মাটির পরিমাণ বেশি আছে সেই কারণে ইয়াতে মানুহ বেশি গতিকে তোমাৰ বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব 41 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চা তলৰ কোনটো অমিলটো আমি কি কৰিব লাগে বাছ উলিয়াব লাগে মনিৰাম দেৱান চাউদ্দুগৰ লগত জড়িত ঠিক আছে পিএলই বৰুৱা F57 ৰ লগত জড়িত এটো কারেক্ট হয় কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহ আহোমৰ ৰাজকোঁৱৰ আছিল কারেক্ট হয় আৰু তোমাৰ আলেকজান্ডাৰ তো অসমৰ গভৰ্ণৰ নাছিল মাউণ্ট বেটেন হে আছিল অসমৰ প্ৰধান গভৰ্ণৰ গতিকে এটো নহব তো ডি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব 42 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো কি হৈছে চোৱা
এখন জাহাজ আফ্ৰিকাৰ পৰা দক্ষিণ আমেৰিকালৈ যাবলৈ হ'লে কোনখন মহাসাগৰ পাৰ হৈ যাব লাগিব এইটো চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ কিন্তু আজিকালি আহে তো আটলান্টিক মহাসাগৰৰ ওপৰেৰে যাব লাগিব সি অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব 43 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো চোৱা প্ৰখ্যাত ভূগোল বিজ্ঞানী পিটাৰ হেগেটে মাজৰ পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ পৰিণতিকে পৰিৱেশ বুলি কৈছিল কাৰ মাজৰ এইটো স্থল জল আৰু বায়ু এই চাৰিটা বস্তুৰ মাজৰ যেটো পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক হেতুকে পৰিৱেশ বুলি কোৱা হয় এই নম্বৰ অপশনটো কাৰেক্ট হ'ব 44 নম্বৰটো চোৱা এটো তোমাৰ মিলাবলৈ দিছে 44 নম্বৰটোতে এটো কৈছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰ মেৰিয়ানা খাত আছে তাতে এটলান্টিক মহাসাগৰত আছে তোমাৰ মধ্য আটলান্টিক শৈলহৰী তাৰ পিছত ভাৰত মহাসাগৰত তোমাৰ কি আছে আৰৱ সাগৰ আছে আৰু উত্তৰ মহাসাগৰত আছে ক্ষুদ্ৰতম মহাসাগৰ যেটো বৰফৰে আবৃত গতিকে তুমি এহেপেকে চাবলৈ গলে চ 1D তাৰ পিছত আহিব 1D আহিব এটো নহয় এটো নহয় এটো চাই এটা অপশনতে আছে 1D এটো তোমাৰ ডি অপশনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন হ'ব 45 নম্বৰ কোৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা ইংৰাজ শাসন কালত কোন দুটা কুটিৰ শিল্পৰ অৱনতি ঘটিছিল এটো মুগা আৰু পাট এই নম্বৰ অপশনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশন হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনি আছিল 45 টা এমসিকিউ ইয়াৰ পিছত চোৱা যিখিনি লং কোৱেশ্যনছ আছে সেই লং কোৱেশ্যনছখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি যাবা তোমালোকৰ জিলাত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনছ আহিব তোমালোকৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে লগতে মেট্ৰিকৰ কাৰণেও দৰকাৰী হয় তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখা আৰু এইবোৰ তোমালোকে কি কৰিবা ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই আকৌ মনত পেলাই দিছো তোমালোকৰ যদি সায়েন্সৰ মেথছৰ সোশ্যাল সায়েন্স আৰু এছামিছ এই চাৰিটা সাবজেক্টৰ যদি তোমালোকৰ ইবুক লাগে তেতিয়া হলে তোমালোকে 7002824673 এটো নম্বৰত তোমালোকে হোৱাটসঅ্যাপ কৰিবা তোমালোকে ইবুকখিনি পাই যাবা একেবাৰে কম দামতে যত তোমাৰ 100% কন্টেন্ট তোমাৰ কি কৰা হৈছে ইনক্লুড কৰা হৈছে আৰু গোটেইখিনি ইনসাইড কুৱেশ্যন তাতে ইনক্লুড কৰা আছে মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু আজমল সুপাৰ 40 কাৰণে যদি তোমালোকে আজমল সুপাৰ 40 কাৰণে যদি প্ৰিপাৰেচন কৰিব বিচৰা তথাপি প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিবা তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হোৱাটসঅ্যাপ গ্ৰুপত জয়েন হোৱা আজিৰ কাৰণে এইখিনি আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ লৈ ধন্যবাদ